یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 دسمبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: یسایہ۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے: میں خداوند نے صداقت سے تجھے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ درسیواز بائبل میں سے یسایہ۔ اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے بدلے میں امتیں دے دوں گا۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری قوم کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ یسایہ۔ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع ہو جائے گا۔ لوقا۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبہ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی، کیونکہ الشبہ بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا، تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے مطابق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے منبع کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا: اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا،
और अपनी माँ के पेट ही से रूह कुदस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइलियों को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, और एलिशबा रूहुल कुदस से भर गई, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है, और तेरे पेट का फल मुबारक है। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जब खुदा अजली फहम जो सब बातें समझता है इंसान पर हुकूमत करता है, तो इंसान जानता है कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। यसू एक कंवारी का बेटा था। मरियम का हामला होना रूहानी था, क्योंकि सिर्फ पाकीज़गी ही हक और मोहब्बत की अक्कासी कर सकती थी, जो वाज़ह तौर पर नेक और पाक मसीह यसू में मुजस्सम हुई। क्रिश्चियन साइंस में हदायत पाने वाले इस जलाली तस्वुर तक पहुँचे कि खुदा ही इंसान का वाहिद मुसन्निफ है। कंवारी माँ ने खुदा के इस तस्वुर का हमल लिया और अपने नज़रिए को यसू का नाम दिया, यानी यशवा या निजात दहिंदा। मरियम के रूहानी फहम की रोशन ख्याली ने मादी कानून और उसकी नस्ली तरतीब को खामोश कर दिया, और खुदा को बतौर इब्ने आदम जाहिर करते हुए उसके बच्चे को सच्चाई के मुकाशफा के वसीला परवरिश दी। रूहुल कुदस या इलाही रूह ने कंवारी माँ के पाक फहम पर इस समझ के साथ साया किया कि हस्ती रूह है। मसीह ने हमेशा उस खुदा की गोद में एक तस्वुर आबाद किया जो यसू इंसान का इलाही असूल है, और औरत ने इस रूहानी तस्वुर का हमल लिया, अगरचे जो शुरू में बहुत हल्का सा फरोग पाया। इंसान बतौर खुदा के फर्जंद बतौर रूह के तस्वुर लाफानी गवाही है कि रूह हमआहंग और आदमी अबदी है। यसू मरियम की खुद आगाही का फर्जंद था, जो खुदा के साथ शराकत में थी। यसू ने किसी बदनी ताल्लुक को तस्लीम नहीं किया। उसने कहा, जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है
जो आसमानी है। उसने दोबारा कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, ये मतलब देते हुए कि ये वही हैं जो उसके बाप की मर्जी बजा लाते हैं। हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो किसी शख्स को बाप के नाम से पुकारता हो। वो रूह खुदा को वाहिद खालिक के रूप में जानता था और इसलिए उसे बतौर सबका बाप भी जानता था। साइंस में इंसान रूह की औलाद है। उसका नस्ब खूबसूरत, अच्छाई और पाकीज़गी तश्कील देती है। उसका असल बशर की मानद वहशी जबिलत में नहीं, और ना ही वो जहानत तक पहुँचने से पहले मादी हालात से गुजरता है। रूह उसकी हस्ती का इब्तदाई और असली मंबा है। खुदा उसका बाप है और जिंदगी उसकी हस्ती का कानून है। रूह यानी खुदा गैर तश्कील शुदा ख्यालात को उनके मुनासिब मकाम पर यकजा करता है और इन ख्यालात को अयां करता है, जैसे वो एक पाक मकसद की पत्तियां उसे जाहिर करने की गर्ज से खोलता है। खुदा की वल्दियत और ममता को जाहिर करते हुए रूह मुनासिब तौर पर हर चीज़ को खिलाता पिलाता और कपड़े पहनाता है, जैसे ही वो रूहानी तख्लीक के दायरे में शामिल होती है। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती और मुश्तरका तसव्वुर यानी इंसान के अजमा पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और जड़ी बूटी खुद की किसी अफजाइशी क़ुव्वत की वजह से फल पैदा नहीं करते, बल्कि अक़ल की वजह से, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। एक मादी दुनिया फ़ानी अक़ल और इंसान एक खालिक के मानी पेश करते हैं। साइंसी इलाही तख्लीक फ़ानी अक़ल और कायनात को खुदा की तख्लीक करदा ज़ाहिर करती है। लामुतनाही अक़ल अब्दियत के ज़हनी मालिक्यूल की तरफ से सबको खल्क करती और उन पर हुकूमत करती है। सबका ये इलाही असूल उसकी तख्लीक की पूरी साइंस और आर्ट और इंसान और कायनात की लाफानियत को ज़ाहिर करता है। तख्लीक हमेशा से ज़ाहिर हो रही है और उसे अपने लाजवाल ज़राए की फितरत के बायस ज़ाहिर होना जारी रखना चाहिए। बशरी फ़हम इस ज़हूर को उलट कर देता है और ख़यालात को मादी कहता है। लिहाजा गलत तशरीह के साथ इलाही ख्याल इंसानी या मादी अक़ीदे के मेयार तक गिरता दिखाई देता है, जिसे मादी इंसान कहा जाता है, लेकिन बीज इसके अंदर ही है, महज ऐसे ही जैसे इलाही अक़ल सब कुछ है और सब कुछ पैदा करती है, जैसे अक़ल कसीर करने वाली है और अक़ल का लामुतनाही ख्याल इंसान और कायनात पैदावार है। वाहिद ज़हानत या सोच का मवाद एक बीज या एक फूल खुदा है जो इसका खालिक है। अक़ल सब की रूह है। अक़ल वो ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत है जो सब पर हुकूमत करती है। बशर गरूर पसंद होते हैं। वो खुद को आज़ाद कारकुनान, ज़ाती मुसन्नफ़, किसी ऐसी चीज़ के बनाने वाले तसव्वुर करते हैं जो खुदा ना बना सका या नहीं बना सकता। फ़ानी अक़ल की तख्लीक़ात मादी हैं। लाफ़ानी रूहानी इंसान तन्हा सच्चाई की तख्लीक को पेश करता है। जब बशर अपने वजूदियत के ख़यालात को रूहानी के साथ जोड़ता है और खुदा की मानद काम करता है, तो वो अंधेरे में नहीं टटोलेगा और ज़मीन के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसने आसमान का मज़ा नहीं चखा। जिस्मानी अकायद हमें धोखा देते हैं। वो इंसान को गैर इख्तियारी रियाकार बनाते हैं, जो अच्छाई पैदा करते हुए बदी पैदा करता है, फजल और खूबसूरती का खाका बनाते हुए बदनुमाई बनाता है, जिन्हें बरकत देता है उन्हें वो ज़ख्मी कर देता है। यहाँ सिर्फ एक खालिक के अलावा कोई नहीं जिसने सब कुछ खलक किया। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी छवि पर बनाता है। जिंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा नेकी से मुनक्स होता है, जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। मोहब्बत बेगर्जी से मुअत्तर होकर सबको खूबसूरती और रोशनी से गुसल देती है। हमारे कदमों के नीचे घास खामोशी से पुकारती है कि हलीम ज़मीन के वारिस होंगे। मामूली कतलब की झाड़ी अपनी मीठी खुशबू आसमान को भेजती है। बड़ी चट्टान अपना साया और पनाह देती है। सूरज की रोशनी चर्च के गुंबद से चमकती है, कैद खाने पर गिरती है, बीमार के कमरे में पड़ती है, फूलों को रोशन करती है, ज़मीनी मंजर को दिलकश बनाती है, ज़मीन को बरकत देती है।
انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ الہی محبت اپنے خود کے خیالات کو برکت دیتا ہے اور انہیں بڑھنے، اس کی قوت کو ظاہر کرنے کا موجب بنتا ہے۔ کرسچن سائنس تخلیق کو نہیں بلکہ افشائی کو پیش کرتی ہے۔ یہ مالیکیول سے عقل تک کی مادی ترقی کو نہیں بلکہ انسان اور کائنات کے لیے الہی عقل کی عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔ مناسب طور پر جب انسانی نسل ابدی کے ساتھ روابط کو ختم کر دیتی ہے تو ہم آہنگ ہستی کو روحانی طور پر سمجھا جائے گا اور وہ انسان ظاہر ہوگا جو زمینی نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ باہم ہو۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔